सत श्री अकाल जी। अजीत वैब टीवी ते रणजीत सिंह सोढी वालों तुहाडा स्वागत है। अज असी गल करिए तो देश दे विच पंजाबियां दे हर खेतर विच डंके वजदे हैं तो उन्होंने मेहनत ईमानदारी ते लगन दे नाल उन्होंने जो बुलंदियां हासिल कीतियां हैं वो किसी तो लुकियां छुपियां नहीं हैं। अज साडे नाल हैं पहले बरतानिया दे विच पहले दस्तारधारी सिख ते मैंबर पार्लीमेंट तारमनजीत सिंह ढिल्ल सी। उन्होंने असी गलबात करते हैं तो जानते हैं कि उन्होंने पंजाब फेरी दौरान की गलबात हुई मुख्यमंत्री पंजाब के नाल ते की वो नवे सुपने पंजाबियों के लिए लैके आए हैं। सत श्री अकाल जी ढेसी साहब। सत श्री अकाल जी सोनी साहब। बहुत बहुत खुशी हुई थोड़े नाल ते अजीत अदारे दे नाल एक दफ़ा फिर आपां नूं राबता कायम करने का मौका मिला। हालांकि अजीत अदारा उत्थे यूके दे विच भी है, सो उत्थे भी वक्त वक्त ते गलबात करने का मौका मिलता है। पर इत्थे हुण आपां जलंधर जिथे बैठे हैं तुहाडे अड्डे गड्डे दे नज़दीक आ, आपां पंजाब च आ। मैनूं ये भी खुशी आ इत्थे आउण ते जिहड़े पंजाबियां दा जिन्ने भी तुहाडा निग प्यार इतफाक मैनूं मिलिया आ, बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद। तो मैं आस करता है कि इदां दी जिहड़ी फेरी आ जिद्दां पहिलां तो भी मैं कोशिश तो यही करता था कि हर साल इत्थे आइए, प्यार वधाइए, एक दूजे नाल विचार वटांदरा करिए, कुछ साडी अकल दे विच भी इजाफा होवे ताकि असीं वो गल्लां कुछ सीख के तो कुछ इत्थे दी महक लैके वापस यूके जांदे आ तां दोनों देशों के भी आपां चाहे इंडिया या यूके है वो नज़दीकीयत वधे तो लोगों के भी वो प्यार दिखा बढ़े। इस मेरा सवाल तुसीं दूसरी बारी MP बने हो बरतानिया के सनोर तो तुसीं मनुखी अधिकारां की अक्सर गल करते हो। जे असीं गल करिए तो विदेशों के जो सिखां ते वध रहे हैं हमले उन्होंने बारे की कहना चाहिए? सोढी साहब देखो ये तो तुसीं इस गल तो पूरा शायद तुहानूं इल्म होगा कि अलग अलग मसले पिछले 5 साल तो मैनूं लगदा शायद ही कोई मुद्दा हो जिते ना मैं गल की होवे। मैं इस गल को बखूबी पहचानना आ, इस एहसास है मैनूं कि खोज करके पार्लीमेंट के अलग अलग चीज़ों के बारे गल करनी, चाहे वो सेहत प्रति, चाहे वो स्कूलों के प्रति, चाहे वो मनुखी अधिकारों की गल हो, चाहे वो विदेशी मसले, चाहे वो साडे यूके के अपने मसले, अलग अलग चीज़ों के बारे समय समय पर मैं जरूर अपनी तकरीर अपने भाषण रखना है तो अगे तो भी इदां ही ये कार्रवाई जारी रहेगी। जो देखो ऐतकी तक मेरा मुख मतलब इतने आउंदा यही आ कि साडी जिहड़ी दूजी फेरी सी कि बहुत जो हो गए साढ़े दोस्त रिश्तेदारों को नहीं होया, बच्चों भी नाल लेके ऐसे आए ताकि उन्होंने भी दरबार साहब दर्शन कराइए, पिंड भी जाइए, खूह ते जाकर मोटर से भी नहाइए, कुछ उन्होंने भी जी इतने मिट्टी की जी महक आ वो जुड़न जिदा मेरे वर्गे जुड़े सी। चाहे मेरा जन्म उत्थे बाहर लाया पर जो चाक साहब से माता पिता ने भेजा पढ़न, ये बहुत जरूरी है कि असी उन्होंने चाक साहब जो चीज़ां जो ग्रहण कीतियां कि असी तभी इस मिट्टी का देश के नाल साडा प्यार है लगाव आ, क्योंकि असी हर साल इतने वापस भी आईदा। सो ये भी मैं समझदा सी बहुत जरूरी सी कि बच्चों को इतने बार बार चलो हालांकि वह जन्म उधरला बाहर लाया पर वो भी इतने पढ़े कुछ चंद साल लिए तो मैं चाहता सा भी उन्होंने भी इतने लैके आइए तो इस मौका मिले माड़ी जिवें तुसीं जिक्र किया माड़ी मुख्यमंत्री साहब नाल भी गल करन दा मैं धन्नवादी हाँ उन्होंने जथेबंदियों का उन्होंने अलग अलग संस्थावां का जिन्होंने प्यार बख्शिया सम्मान बख्शिया उचेचे तौर पर किसान मोर्चे नाल संबंध सी उन्होंने भी इस गल को एहसास किया कि मैं उत्थे मनुखी अधिकारां ते बोलिया, चाहे वो किसानी मोर्चे ते किसी के खिलाफ तो आप नहीं गल की पर हक दे विच जरूर गल करनी सी कि हर एक नूं अपना अपनी गल करन दा जमहूरीयत दे विच बहुत जरूरी है कि उन्होंने ये मौका मिले शांतमई ढंग नाल प्रदर्शन करना। सो उसकी बदौलत प्यार भी मिले, कुछ लोगों को नहीं भी चंगा लगा, चलो उन्होंने सोच उन्होंने मुबारक होवे पर मेन तो जो देखो मुख्यमंत्री साहब ने जो जिक्र किया उस मेरा मुख्य मतलब ये जो NRI के मसले उन्होंने तक जरूर लैके आने ताकि आप दोनों देशों के दोनों इलाकों के जोड़ बढ़ाइए, लिंक ने वो बढ़ाइए, वो घटन ना। ये गल करिए यूक्रेन जंग मसले का, जे असीं गल करिए इंग्लैंड ब्रिटेन पार्ट है यूनाइटेड का, लेकिन जो उत्थे मनुखी घान हो रहा है, जाना जा रही हैं उनके बारे तुसीं अपने संसद के की गलबात करते हैं? देखो जो यूक्रेन इस वेले हो रहा है बहुत असीं फिक्रमंद है, सानूं बहुत ही दुख भी इस गल का होया कि किस तरीके नाल रूस ने उत्थे हमला करके उस देश पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। कुछ हिस्सों से तो उन्होंने पहले ही कब्जा कर लिया, हुण उन्होंने भी करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने उत्थे राजपाट का भी करने की कोशिश करने की
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਡਟ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ, ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆੜੇ ਹੱਥ ਲਿਆ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੰਡਨ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਸ ਅਮੀਰ ਰੂਸੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਬੇਖੌਫ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆੜੇ ਹੱਥ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਸੱਚ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਜੇ ਗਲਤ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸੀ ਅਰਬਪਤੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਯੂਰਪ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਰੂਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਯੂਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਬਿਤ ਕਰੂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ਤਾਂ ਬੈਲਾਰੂਸ ਨੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰੀਏ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵਧਾਈਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਆ, ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਆ, ਗੈਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਈਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਮਖਿਆਲੀ ਹੋਣ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਤਰੱਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਛੋਟੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਇਹ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਊਟਰਲ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਉਹ ਨੇਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੇਟੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਬਤੌਰ ਯੂਕੇ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਮਤਲਬ 2-2.5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਨੇਟੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਆ, ਸਵੀਡਨ ਆ, ਯੂਕਰੇਨ ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੇਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਆ ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਭੜਕਾਊ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੂਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਲਟਾ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਵਪਾਰ, ਜੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਮਖੇਲੀ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ, ਉਹਦਾ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ,
ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸੋਚ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਉੱਥੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹਮਸ਼ਾਰੀ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਕੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰ ਘਟਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇ। ਇਹ ਹਜੇ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਨੇ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰ USA ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਜਨ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ। ਨੋਰਵੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉੱਥੇ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਵਧੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਰੂਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੱਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜੋ USA ਤੇ ਯੂਰਪ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਮਖਿਆਲੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ। ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਡੇ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣਾ ਗੇਟ ਤੱਕ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਬਤੌਰ UK ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਕਿ NRIs ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਈਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਫਰਮਾਵੇਗਾ
मैं उन्होंने बेनती की ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ NRI ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਈਏ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਸੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫਿਕਰ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਸ 'ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ 2017 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਲੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋੜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਹੋਣ ਲੰਡਨ ਤਾਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੋਇਆ ਉੱਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਡਨੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 14-15 ਘੰਟੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ। ਕਈ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੀਗੀਆਂ ਕਈ ਲੋਕ ਸਿਰਫ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫਲਾਈਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਚੈੱਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਜਾਂ 3 ਹੋਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੁਣ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੁਣ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵਾਪਸ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਵੀ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ UK ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਵਰਜਿਨ ਆ BA ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਤੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਕ ਗਏ ਹੋਣੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਟਦਾ ਨੇਗਾ ਪਰ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰੀਜਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਓ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਦੇਖੋ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰਾ ਹੈਗਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਾਂ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਭਰ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਧੂਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਆ ਫਸਲਾਂ ਆ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਆ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਸ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ MLA ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਅਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਚੱਕਰ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਲਾਣੇ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤਹਿਸੀਲੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਦਫਾ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ
ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਅਜੀਤ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਐਤਕੀ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੂਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਸਾਰਥਕ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੂਗੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੀ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੋਂ ਚਾਹੇ ਵਪਾਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਆਪ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਆਈਏ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹੋ ਕੁਛ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਕਿਤਾਬ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਚੰਦ ਲੋਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਆਈ ਰੱਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 'ਚ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾਣੇ। ਕਈ ਜਣਾ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਇਹ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਆ ਉੱਦਾਂ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 2020 'ਚ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੀਨਾ ਠੋਕ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭੱਜ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਵੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆ, ਟੈਂਟੇਸੀ ਪੇਜ, ਟਵਿੱਟਰ ਆ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਿਕਟੋਕ ਆ, YouTube ਚੈਨਲ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਟੈਂਟੇਸੀ MP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹ ਉਲਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਕਈ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਓ। ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ। ਪਰ ਸਲੋਅ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਤਾਇਆ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਨੇ। 17% ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਉਹਦੇ ਹਲਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ 17%, 17% ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। 18% ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 35% ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਦੋਨੇ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਮੰਨੇ, ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 35% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 40 ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 40 ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਨੇਕ ਨੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਆ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਬਤੌਰ MP ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਐਮਬੈਸੀ ਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਜਾ ਪਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਾਇਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਤੌਰ ਉਹ ਵੀ ਖਿੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਖਬਰ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੇਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਖੜਦਾ ਆ, ਕੀ ਸਹੀ ਆ, ਕੀ ਗਲਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਯੂਰਪ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ 'ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਦਾਗ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਕਾਇਆ ਕਿਰਦਾਰ ਔਰਤ ਯਕੀਨਾ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਮਾਨ ਹਕੀਨਾ, ਨਾ ਪਾਕ ਕਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹਦੀਸਾ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਖੌਫ ਰਹੋ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉੱਥੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੈਲਸਤਾਈਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਕੁਛ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮੱਤ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੌਗ ਹੈ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਈ ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਰਤੀਆਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾ ਮੋਹ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਇੱਥੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੇ ਦੇਖੋ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੇ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਬੋਲਣੀ, ਸਿੱਖਣੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
मैं तो समझदा हाँ कि हर एक नूं माण महसूस होना चाहिए। कई व्यक्ति ये करने की कोशिश करते हैं कि देखो जी पंजाबी सिर्फ सिखां की भाषा है, सरासर गल। क्योंकि जे आप देखिए चाहे वो बाबा वारिस शाह, बाबा बुल्ले शाह, वो सिख धर्म नहीं, वो मुसलमान धर्म नाल संबंधित सी, चाहे अपने शिव कुमार प्रकाश जी होए ने, भाई वीर सिंह जी होए ने, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग धर्मां दे नाल संबंधित। इन्हों आके धर्म की गल नहीं, पंजाबी जिहड़ा ये अपने सारे का जिहड़ा साझा ये गुरुआं पीरां पैगंबरां की जिहड़ी धरती आ, इनू आपां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪਾਕ ਲਿਆਉਣਾ, ਸਮੂਹ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਹੋਣ। मेरा आपके सवाल, सूबा सरकार, केंद्र सरकार ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬਤਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ? ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਆ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਖੂਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ, ਕਿ ਪਿਆਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜੜ੍ਹ ਆ ਕਿ ਸੱਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਪਾਈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥ ਲੈਣਾ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਡੱਟ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਕਦਮ ਚੱਕੋ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਜਿਹੜੇ NRIs ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਨੀਤੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਧੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧਣ। ਲਿੰਕ ਟੁੱਟਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਪਣੇ ਜੋੜ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲੋਹ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਰਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।